دیگر بختیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نکل آئے ہیں اور اب اگر یہ تماشے کریں گے روز احتجاج کرے ہوگا, ہم روز سڑکوں پہ ہوں گے اور اب ان کے خلاف احتجاج, کیونکہ یہ امپورٹنٹ یزید ظالم حکومت اب ہمیں نامنظور ہے. اب ہماری جنگ ہے ان سے, اب ہمارا وعدہ ہے ان سے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اب ایک ہی راج کرے گا, حکومت راج کرے گی اور تحریک انصاف, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت آئے گی اور آگے رہے گی. السلام علیکم, میں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میں گورنر ہاؤس کے سامنے موجود ہوں اور یہاں پر جو خواتین ہیں ان کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے. شدید سردی کے باوجود جو خواتین ہیں اور یہاں پر موجود ہیں اور اپنا ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ یہاں پر ریکارڈ کروانے آئی ہیں. ہمارے ساتھ ایک موجودہ خاتون, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیا وجہ ہے آپ اتنی سردی میں یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ میری بات سنیں, جب ہمارا لیڈر, ہمارا مرشد, ہمارا قائد, ہمارا کپتان جب ہمیں آواز دے گا جتنی مرضی سردی ہو جتنی مرضی گرمی ہو ہم آئیں گے. اور یہ دیکھیں یہ ہم ان کے اس کے لیے نہیں نکل رہے, ہم اپنے پاکستان کے نہیں نکل رہے ہیں. یہ غیر آئینی طریقے سے جو تماشے کیے جا رہے ہیں نا, یہ پورا پی ڈی ایم, یہ جو کیڑے مکوڑے, اب ان کو ہم کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, یہ پورے جو پی ڈی ایم کے کیڑے مکوڑے ہیں نا, یہ خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے اور ہم لے کے رہیں گے. عوام باہر نکل آئی ہے, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. وہ جب بھی خان صاحب ہمیں آواز دیتے ہیں ہم نکلتے ہیں, کیونکہ ہم خان صاحب کے لیے نہیں, ہم اس پاکستان کے لیے نکلتے ہیں اور وہ خان صاحب ہمارے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور گورنر راج یہ سوچے بھی نہ, کیونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ لے لینا ہے, اس کے بعد خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہے. اور یہ غیر آئینی طریقے سے جب اجلاس بلایا ہو نا تو تب یہ کبھی بھی عدم اعتماد جمع نہیں ہوتی, نہ اجلاس بلایا جاتا ہے. ان لوگوں نے غیر آئینی طریقے سے جو گورنر کی تھرو جو یہ کر رہے ہیں نا, یہ غلط کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اسپیکر ہے وہ ان کا اجلاس نہیں بلا سکتا, کیونکہ ان کا اجلاس چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ ہمارا کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں. یہ صرف ان کے جو چوچلے اور یہ تماشے کر رہے ہیں نا, صرف الیکشن میں نہ آنے کے, کیونکہ یہ ڈرتے ہیں الیکشن سے, اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اب ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا, کیونکہ نہ تو ان کے پاس کوئی کیا لے کے جائیں گے, کیا چیز اپنے لے کے جائیں گے عوام کے پاس کہ ہم کیا کریں, بیڑا غرق کر دیا. یہ تو پہلے کہتے تھے اسمبلیاں توڑ دیں ہم الیکشن کروا دیں گے, اب کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے پھر؟ بات سنیں, یہ ڈرتے ہیں الیکشن سے, اوورسیز ناراض ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, غریب جو ہے اس کا برا حال ہے, ان کو صرف اپنی کرسیاں بچانے کی پڑی ہوئی. یہ 27 کلومیٹر کی جو ان کی حکومت ہے نا, بس اس میں اس کو لے کے یہ گھوم رہے ہیں. اور ہم اب ان کی کسی دیگر بختیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نکل آئے ہیں اور اب اگر یہ تماشے کریں گے روز احتجاج کرے ہوگا, ہم روز سڑکوں پہ ہوں گے اور اب ان کے خلاف احتجاج, کیونکہ یہ امپورٹنٹ یزید ظالم حکومت اب ہمیں نامنظور ہے. ہم عوام اب ان لوگوں کو اپنا فیصلہ الیکشن میں سنائیں گے, کیونکہ ہم اب 2/3 میجورٹی سے انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کامیاب ہوگی. خان صاحب سچے اور ایماندار لیڈر ہیں, عوام اس کے ساتھ ہے, ہر بندہ ان کو پسند کرتا ہے, بچہ بوڑھا جوان, ہم اس کے لیے نکلے. میڈم مجھے یہ بتائیں, آج کل کردار کشی کی جو مہم ایک زور و شوروں سے کی جا رہی ہے خان صاحب کے خلاف, آپ کو کیا لگتا ہے عوام اس ہتھ کنڈے کے اندر آ جائے گی؟ اب اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ یہ پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں. میری بات سنیں, عوام کو پتہ چل گیا ہے, پروپیگنڈا جی جو مرضی کر لیں, خان صاحب کے لیے جو مرضی سکینڈلز بنائیں, جو مرضی بنائیں. اب لوگوں کو شعور آ گیا, لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اس بندے نے جس کے 8 مہینے کی کوشش میں ایک گھڑی نکال دی ہے, تو اس کے لیے یہ بہت کچھ کریں گے. اسی لیے اب ہمیں ان چیزوں سے, ہم تو اس کو ایزی لیتے ہیں, ہم تو ان کو ہنستے ہیں ان لوگوں پہ کہ یہ کیا یہ تماشے کر رہے ہیں. ان کو لوگ پہچان چکے ہیں, کیونکہ 35-40 سال ان لوگوں نے جو پاکستان کو لوٹا ہے نا, عوام کو پتہ چل گیا. عوام کے سامنے یہ کھل کے سامنے آ گئے. خان صاحب نے ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. اب اکیلا, اب بات یہ ہے کہ خان صاحب اکیلے لگے ہوئے ہیں اور یہ پوری پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی ہے. یہ خان صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اور اب
लोगों के सामने आ गए। अब लोग, मैं खुद लोगों से बात करती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ, जहाँ 10, 12, 15 लोग होते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे बताएं। वो इनका यही होता है कि खान साहब सही कहते थे, ये इकट्ठे हो जाएंगे। कट्टर नून लीग के लोग, कट्टर, वो अब इनको पसंद नहीं करते। क्योंकि क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि वो कहते हैं जी इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, क्या ये तजर्बा लेकर आए हैं, ये तजर्बा इस अवाम पे कर रहे हैं। IMF ने इनकी छुट्टी करा दी है, इनको पैसे नहीं दे रही, ये क्या करेंगे? ये सिर्फ अपना NRO लेने आए हैं, इन्होंने ले लिया है। अब शहबाज शरीफ को ला रहे हैं, सॉरी उसके नवाज शरीफ को ला रहे हैं, क्या करेगा वो नाअहल हो चुका है, उसको इमरान अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा हक हमें लेना आता है जब इलेक्शन होगा, और हम आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्शन जीता जाता है। हर पोलिंग बूथ पे, हर घर पे, हर चौक पे औरतों का पहरा होगा और इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। अब हमारी जंग है इनसे, अब हमारा वादा है इनसे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अब एक ही राज करेगा, हुकूमत राज करेगी और तहरीक इंसाफ, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत आएगी और आके रहेगी। और पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, खान साहब फिर भी लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है मैडम, मुझे ये बताएं, जिस रात खान साहब को निकाला गया था, अगर वही एपिसोड दोबारा कर दी जाती है, कंटेनर्स आ जाते हैं, वज़ीर आला को भी निकाल दिया जाता है, अवाम क्या करेगी? मेरी बात सुने, आखिरी फैसला अवाम का। जब इलेक्शन होना है तो फैसला किसका होना है? अवाम का। ये जो भी कुछ करेंगे इन पे उल्टा पड़ेगा, ये जो मर्जी कर लें, अवाम को शऊर आ गया, अवाम अब अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि हमेशा आखिरी फैसला होता है अवाम का, और वो फैसला इलेक्शन वाले दिन आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए जी, पिछले 8.5 माह से और पिछले 75 साल से जो कि इस मुल्क के साथ हो रहा है, जो लोग इस मुल्क के ऊपर काबिज हैं, ये उनके लिए लिखा गया, ठीक है, कि जिन लोगों ने 75 साल से इस मुल्क को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और हमारे कानून की और आइन की हुक्मरानी नहीं होने देते, ये उनके लिए लिखा है। ये उन अवाम के लिए लिखा है जो कि इस अवाम जो पिस रही है इन 75 साल में इन लोगों की वजह से। हमारी अवाम जो है उसका सबसे बड़ा मसला ये है हमारी इस वक्त कि जो हमारे मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है, और कानून की हुक्मरानी के पीछे कौन है जो नहीं होने देते, वो अब इस 8-8.5 माह में रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो कुछ भी हुआ है, वो हर चीज़ सबके सामने आया होगा। मैडम, जो जमहूरियत के दावेदार बनते थे वो अब गवर्नर राज लगाने की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यही तो बात है, पहले हमें हुकूमत बनाने नहीं दे रहे थे, अब हम असम्बलियाँ तहलील करके हम चाह रहे हैं कि फ्रेश मैंडेट लेकर आएँ, तो अभी हमें असम्बली तहलील करने नहीं दे रहे। और ये इनके पास राइट नहीं है गवर्नर के पास, क्योंकि एक असम्बली का ऑलरेडी एक सेशन जो है वो जारी है। जब तक वो सेशन जारी है, एक सेशन के ऊपर दूसरा सेशन कैसे बुलाया जा सकता है? अगर ये पढ़े लिखे इतने हैं तो उनको इतना पता होना चाहिए, पहले कानून और आइन की किताब पढ़ के आएँ, उसके बाद गवर्नर राज लगाने की बातें करें। ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो एक आम आदमी को भी पता है कि जब एक सेशन चल रहा हो आप दूसरा सेशन नहीं बुला सकते। हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं, सर अपने अल्फाज में खुद बताएं। मैं उनका खान साहब की तरफ से है कि मैं उनका निशाना नहीं, उनका निशाना आप हो। मैं तो दरमियान में खड़ा हूँ आपके लिए और पाकिस्तान के लिए। उसके लिए मैं कहूँगा क्या बताऊँ, किताब सादा रहेगी कब तक? किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। तो इंशाल्लाह उनका हिसाब होना है और होके रहेगा। अब हम खान साहब के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं। आवाम को चाहिए कि खान साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हों, ख़ास तौर पे नौजवान आगे बढ़ें और इस तारीख को बदल दें। ये सिस्टम चलता आ रहा है 75 साल से, जो ये सिस्टम चला रहे हैं ना, यही चल रहा था। जिसको मर्जी उतार दिया, जिसको मर्जी लाके बिठा दिया, जब चाह किसी चोर को बिठा दिया, जो रोटी चुराए उसे सूली पे चढ़ा दो, जो मुल्क को लूटे उसे कुर्सी पे बिठा दो। हर दौर के मुनसफ़ ने लिखा है कलम से, गुर्बत नहीं मिटती तो गरीबों को मिटा दो। लगी है फिर सदा, एक बार के सरदार बदलेगा, फ़िरऔनी सल्तनत का बस एक किरदार बदलेगा। जिस कौम को ख़ुद पर जबर सहने की आदत हो, वहाँ कब कुछ बदला है इस बार बदलेगा। लेकिन अब कौम को उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, आंखें खोल लें। सब कुछ अयां हो चुका है, खान साहब ने सबको नंगा कर दिया, हर अदारा नंगा हो चुका है, हर फर्द नंगा हो चुका है, हर पार्टी नंगी हो चुकी है। तो अब खुदा के लिए आंखें खोलें और पाकिस्तान के लिए बाहर निकलें, ताकि हम खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना सकें। खान साहब को निकाला गया, उस रात वाली एपिसोड लगता है दोबारा होने जा रही है। कंटेनर्स आते हैं, भारी नफरियाँ पहुँच जाती है, आपको क्या लगता है वही एपिसोड दोबारा होने लगी? सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। वो अपने हरबे आजमाएंगे, हम जान
हथेली पे लेके आएंगे। ये जी आप देख सकते हैं डर निकल चुका है कौम का, और जैसे ये बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है इनके जज्बात अंदर से भी ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या कहेंगी वजह आने की? आने की वजह अपना मुल्क बचाने निकले हैं हम। इनकी ज़्यादतियों की इंतहा हो गई है, कहीं पे ये वापस पलटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रोज़ एक नया पैंतरा, रोज़ एक नई कार्रवाई हो रही है। तो हम तो इलेक्शन की हमारी तो डिमांड है, जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं। हम तो आए, हमारा नारा ही आज ये है, मुल्क बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है और सभी का एक ही नारा है जो खान साहब हमेशा से कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर इतनी सख्त सर्दी के बावजूद यहाँ पर मौजूद है, और जो एक अपना एहतजाज है, आईनी हक है, उसे इस्तेमाल कर रही है। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।